Cost accounting is the system of accounting which is concerned with the determination of costs of doing something, which can be manufacturing or producing an article, or even conducting any activity or function. Cost means expenses. Understanding the term of cost needs as analysis of expenses or expenditure. Costing is ascertainment of cost. Ascertainment means totaling of cost, calculation of cost. It means classifying, recording and appropriate allocation of expenditure for a determination of the costs of products or services. Costing is a process of ascertaining cost. Cost is monetary term of the amount of resources used for the purpose of production of goods and rendering services. Cost is a monetary term. Monetary means financial term, relates to money matters. Cost accounting is equal to costing plus application of cost control methods and ascertainment of profitability plus presentation of relevant information for managerial decision making. In cost accounting, with the help of cost accountant, it helps to the management for taking managerial decisions. Functions of cost accounting, we have already focused on this part, that is ascertainment of cost, control over costs, reporting or presentation. In our cost accounting, there are 5 A's of cost accounting. First is the ascertainment, second is the analysis, next is the allocation, apportionment and absorption. This is the features of cost sheet. Cost sheet in detail we will discuss later on, but the features of cost sheet. Cost sheet has the following features. It relates to particular product. For producing of a product, any particular product cost sheet is prepared. For every product separate cost sheet is prepared. It relates to cost incurred during a particular period. That cost sheet is for a particular period, for 5 months, for 6 months. That time we use wording, that is for the period ended, and if that cost sheet is prepared for 1 financial year, that time we will use the wording that is for the year ended. Okay, at the time of seeing the practical problem on cost sheet, we will study this part in detail. It may show total cost as well as per unit cost. आपण जो कॉस्ट शीटचं प्रॉब्लेम प्रिपेअर करणार किंवा कॉस्ट शीट जे ऍक्च्युअल प्रॅक्टिकल मध्ये प्रिपेअर केले जाते त्याच्यामध्ये टोटल कॉस्ट आणि पर युनिट कॉस्ट असे 2 अमाउंट्स कॉलम रिक्वायर्ड असतात. इट मे बी बेस्ड ऑन ऍक्च्युअल डेटा और एस्टिमेटेड डेटा. कॉस्ट शीट मध्ये बघा 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट शीट प्रिपेअर केले जातात. फर्स्ट इज द ऍक्च्युअल कॉस्ट शीट मीन्स इट depends on the historical data taken from the financial records, and second is the estimated data means with the help of historical data estimated, projected, anticipated cost sheet is prepared. Purpose of cost sheet or objectives of cost accounting and cost sheet. Cost sheet serves the following purposes. It gives the breakup of total cost under different elements. Cost sheet gives the breakup means prime cost, factory cost, cost of production, total cost, sales. असं ब्रेकअप आपली कॉस्ट शीट काय करत असते, डिफरंट कॉस्टचं देत असते. इट शोज टोटल कॉस्ट एज वेल एज कॉस्ट पर युनिट. इट हेल्प्स कंपॅरिझन विथ प्रिव्हियस इयर. प्रिव्हियस इयर बरोबर आपण कंपेअर करू शकतो, त्याच्यातून इन्फरन्सेस फाइंड आउट करू शकतो. इट फॅसिलिटेट्स प्रिपरेशन ऑफ टेंडर्स और कोटेशन्स. फॅसिलिटेट मीन्स मेक इझी. टेंडर किंवा कोटेशनसाठी आपल्याला कॉस्ट शीट काय होत असते, युजफुल होत असते, हेल्प करत असते. इट अनेबल्स द मॅनेजमेंट टू फिक्स अप सेलिंग प्राइस. बघा आपलं मॅनेजमेंट विथ द हेल्प ऑफ कॉस्ट शीट इझिली सेलिंग प्राइस काय करू शकत असतं, फिक्सअप करू शकत असतं. इट कंट्रोल्स कॉस्ट. विथ द हेल्प ऑफ cost sheet we can control on our costs.
Basic objectives of cost accounting. Before studying the difference between financial accounting and cost accounting, this is also very important part, that is the objectives of cost accounting. It relates to our cost sheet also, to ascertain cost, to analyze the data, to provide information, to indicate the management any inefficiencies, it provide data, it reveals sources of economies, to assist the management in fixation of selling price, to present comparative cost data, to provide a perpetual inventory system, to provide the basis for production, to provide information to decision making. हे जे आपण कॉस्ट शीटचे बघितलं फीचर्स, तेच ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग किंवा पर्पजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मध्ये आहे. हा जो नेक्स्ट पार्ट आहे बघा, डिफरन्स बिटवीन फायनान्शियल अकाउंटिंग अँड कॉस्ट अकाउंटिंग. फायनान्शियल अकाउंटिंग मीन्स जे आपण आतापर्यंत जे काही स्टडी करत आलेलो आहे, हिस्टॉरिकल डेटावरती जे अकाउंटिंग होतं डेबिट क्रेडिट, तर तो पार्ट या ठिकाणी आहे. आणि कॉस्ट अकाउंटिंग जे आपण या पार्ट मध्ये आता इथून पुढे आपल्या मॉड्यूलमध्ये सिलेबसमध्ये स्टडी करणार आहोत. ठीक आहे ना. तर हे काय करा, या ठिकाणी स्लाइड्स तुम्ही पॉज करा आणि त्या ठिकाणी हा पार्ट तुम्ही काय करा, कंप्लीट करा. आपण बघूया बघा. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह. फायनान्शियल अकाउंटिंग एम्स एट कम्प्युटिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गनायझेशन ॲट द एंड ऑफ एव्हरी 31st इन टोटल. फायनान्शियल अकाउंटिंग मध्ये आपण फायनान्शियल स्टेटमेंट कधी प्रिपेअर करत असतो, आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ द फायनान्शियल इयर, अँड जनरली फायनान्शियल इयर एंड्स ऑन 31st March. ओके. अँड इन कॉस्ट अकाउंटिंग it shows the profit or loss made on each product at end of the each process separately. बघा, एखादं प्रोडक्ट आपण तयार करतोय तर त्या प्रोडक्टच्या एंडला काय केली जाते, कॉस्ट शीट प्रिपेअर केली जाते. Purpose of preparation of financial accounting is necessary because it helps business units and it prove writers by providing valuable information to different parties like labor, bankers, creditor, institutions, shareholders, management. Means all external and internal parties require financial data, financial information. Cost accounting is useful mainly to help management because it helps the management to fix the policies for future and helps in cost control. Cost accounting आपलं काय करत असतं, for ascertainment of cost, for controlling on cost and for making future decision, cost accounting is useful, and that's why cost account is prepared. Method of presentation in financial accounting आपण इंट्रोडक्शन मध्ये हा पार्ट बघितलेलाच आहे बघा. फायनान्शियल अकाउंटिंग मध्ये आपण डेबिट क्रेडिट या फॉर्म मध्ये काय करत असतो, अकाउंट्स प्रिपेअर करत असतो, जे अकॉर्डिंग टू स्टॅट्युटरी रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी ऍक्ट, अकॉर्डिंग टू स्टॅट्यू आपल्याला ते प्रेझेंटेड असतात आणि ते पर्टिक्युलर मॅनर मध्ये प्रिपेअर करावे लागत असतात. कॉस्ट अकाउंटिंग मध्ये आपण काय करत असतो बघा, कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनल पर्पज बाय द मॅनेजमेंट, देअरफॉर देअर इज नो पर्टिक्युलर फॉर्म ऑफ प्रेझेंटेशन. आपण बघितलं लास्ट लेक्चरला, आपण ते काय करत असतो, स्टेटमेंट फॉर्म मध्ये, काय ठिकाणी फॉर्म्युलाज मध्ये, काय ठिकाणी आपण अकाउंट फॉर्म मध्ये, अशा प्रकारे जे प्रेझेंटेबल असेल किंवा जे युजफुल असेल त्या पार्ट मध्ये आपण त्याचं प्रेझेंटेशन करतो. डिग्री ऑफ एक्युरसी. फायनान्शियल अकाउंटिंग इज more accurate because it is based on actual figures, historical figures. Financial accounting is more accurate than the cost accounting because it depends on the historical data. जे ऑलरेडी हॅपन झालेले आहेत, कॉस्ट डन झालेले आहेत, त्याच्यावरती आपण ते प्रिपेअर करत असतो. कॉस्ट अकाउंटिंग इज लेस accurate compared to financial accounting because it is based on estimated, prediction, etc. आपण बघितलं बघा, कॉस्टिंग मध्ये आपलं कॉस्टिंग हे प्रिडिक्शन किंवा इस्टिमेशनचं काम करत असतं, जे फ्युचरसाठी युजफुल असतं. त्याच्यामुळे त्याची ॲक्युरसी काय असते, compared to financial accounting less असते. Limitations of financial accounting. For proper decision relating to the type of product to be produced, it is necessary to have productive, cost and profit. Such information is not available from the financial accounting. बघा, in case of manufacturing organization, data relates to cost and profit. Anticipated data आपल्या फायनान्शियल अकाउंटिंग मध्ये अवेलेबल नसतो, पण हाच डेटा आपल्या काय असतो, कॉस्ट अकाउंटिंग मध्ये अवेलेबल असतो, ज्याच्यातून आपण काय करू शकतो बघा, इफिशियन्सी डिपार्टमेंटची आपल्या ऑर्गनायझेशनची इन्क्रीज करू शकत असतो आणि त्याच्यासाठी आपलं कॉस्ट अकाउंटिंग युजफुल असतं. ओके.
तर हे नेक्स्ट बघा पार्ट डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट कशी डिटर्मिन केली जाते बघा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड ॲज पर कॉस्ट ॲट एच कॉन्सेप्ट. टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट consists of various elements of cost, can be grouped and regrouped. Grouping and regrouping of the various elements of cost leads to significant division of cost. The logical process of determination of cost by grouping and regrouping various elements is illustrated as follow. ठीक आहे, बघा जे काय टोटल कॉस्ट कशी डिटरमाइन केली जात असते तर ते आपल्याला आपल्या प्रोफॉर्मा कॉस्ट शीट मध्ये आपण काय करायचं आहे, स्टडी करायचं आहे. हे बघा आपल्या कॉस्ट शीट मध्ये जे काही इन्फॉर्मेशन येणार आहे ती या पद्धतीने असणार आहे. डायरेक्ट मटेरियल बघा ह्या सगळ्या डायरेक्ट कॉस्ट आहेत. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर अँड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. दिस इज द डायरेक्ट कॉस्ट अँड टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट. आपण अगदी प्रायमरी लेवलला बघतोय बघा, समजून घ्या. डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल जे आपण आपलं प्रोडक्ट प्रोड्यूस करण्यासाठी परचेस करत असतो दॅट इज डायरेक्ट मटेरियल. विथ द हेल्प ऑफ लेबर आपण त्याच्यावरती काय करत असतो, प्रोसेसिंग करत असतो. दॅट कॉस्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर. अँड लास्ट इज द डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. डायरेक्ट एक्सपेन्सेस मीन्स those expenses directly connected with the production that is not covered in direct material and direct labor. Okay, तर this is called प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट म्हणजे बघा जे आपल्या प्रोडक्शनमध्ये स्टार्टिंगला असतात, ज्या इनिशियली इन्कर्ड झालेले असतात त्याला आपण काय म्हणत असतो, प्राइम कॉस्ट म्हणणार. नेक्स्ट आपण बघूया प्राइम कॉस्ट. नेक्स्ट बघा आहे काय आपल्याकडे फॅक्टरी कॉस्ट. फॅक्टरी कॉस्ट म्हणते काय येतं आपल्याकडे, फॅक्टरी ओव्हरहेड्स जे आपण लास्ट इयरला बघा लास्ट इयरला FY BCom मध्ये आपण मॅन्युफॅक्चरिंग अकाउंटमध्ये बघितलेलं होतं, बरोबर ना. जे मॅन्युफॅक्चरिंगशी कनेक्टेड असतात पण फॅक्टरीशी प्रॉपरली अटॅच असतात ते एक्सपेन्सेस फॅक्टरी कॉस्टमध्ये येतात. इन डिटेल फॉर्म्युलामध्ये आपण ते बघूया. फॅक्टरी कॉस्टमध्ये ॲड काय केलं जातं, ऑफिस ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सेस. ऑफिस ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सेस मीन्स दिस एक्सपेन्सेस वी ऑलवेज डेबिटेड टू P&L अकाउंट. सॅलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, मॅनेजर्स सॅलरी, ऑफिस स्टाफ सॅलरी, हे जे ऑफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस आहेत ते काय होतात, ऑफिस ओव्हरहेड्समध्ये येतात. त्याच्यातून आपलं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कन्सिस्ट होत असतं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ॲडिशन सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड. सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड मीन्स जे आपल्या सेलिंगसाठी डिस्ट्रीब्युशनसाठी एक्सपेन्सेस इन्कर्ड होतात असतात दॅट इज सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस. फॉर एक्झाम्पल ॲडव्हर्टिजमेंट, सेल्समॅन सॅलरी, सेल्समॅन कमिशन, कमिशन पेड, डिस्काउंट पेड, बॅड डेट्स, हे जे एक्सपेन्सेस सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशनशी प्युअरली कनेक्टेड आहेत ते त्याच्यामध्ये ॲड होतात आणि आपल्या प्रोडक्टची टोटल कॉस्ट कन्सिस्ट होत असते. बघा हे अतिशय प्रायमरी लेवलला आपण या ठिकाणी अंडरस्टँड करून घेतलेलं आहे. आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये आपल्या इन डिटेल ऑल पार्ट कव्हर करायचं आहे. बघा प्राइम कॉस्ट म्हणजे काय असतं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. ऑल डायरेक्ट एक्सपेन्सेस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट ॲड ऑल फॅक्टरी एक्सपेन्सेस इज कॉल्ड फॅक्टरी कॉस्ट or works cost. Factory cost, works cost, this is the substitute word used for here. Factory cost. Factory plus add office administrative expenses is called cost of production. Factory cost plus office overheads is called cost of production. आता या ठिकाणी वर्डिंग कसं आहे बघा. Overheads means indirect expenses. These expenses indirectly connected with the production. That is called overheads. Okay. Cost of production add selling and distribution overheads. Overheads means expenses, but that is indirect expenses, indirectly connected with production. Selling and distribution expenses added in cost of production, and our total cost is डिसाइडेड. आणि याच्यानंतर कुठला पार्ट येतो आपल्याला माहिती आहे, टोटल कॉस्ट ॲड मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. आणि या पद्धतीनं आपल्या कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये काय केलं जातं, कुठलंही प्रोडक्ट आपल्याला प्रोड्यूस करायचं आहे, फॉर एक्झाम्पल एखादं पेन आपल्याला प्रोड्यूस करायचं असेल तर ते सुद्धा या पूर्ण प्रोसेसमधून त्याची टोटल कॉस्ट डिसाईड केली जाते आणि त्याच्यामध्ये मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ॲड केला जातो आणि आपली सेलिंग प्राइस काय होत असते, डिसाईड होत असते. ठीक आहे ना. तर काय करूया बघा, आपण अजूनही आपण प्रायमरी स्टेजवर मध्येच आहोत. आपण आपल्या नेक्स्ट पार्ट काय करूया, आपला कव्हर करूया.